दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि शिव सेना के मुखी अते महाराष्ट्र के मुख मंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मोदी सरकार किसानां दे मोर्चे दे आले दुआले तां सख्त घेराबंदी करके किल्लां विछा रही है, पर चीन नूं देख के भज जांदी है। जे भारत ने किसानां वर्गी नाकाबंदी चीन नाल लगदी सरहद ते कीती हुंदी तां घुसपैठ नहीं सी होनी। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, कल असी एक सैगमेंट किया सी कि किवें शिव सेना और बीजेपी ਜਿਹੜੀਆਂ सहयोगी सी मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस के लिए भी, हिंदुत्व के एजेंडे लिए भी, बाबरी मसीत नूं शहीद करन वेले भी, पर अल्टीमेटली जदों पावर गेम महाराष्ट्र चली तो शिव सेना ने अपना दावा ठोकिया चीफ मिनिस्ट्री के उत्ते, तो बीजेपी नूं लगदा सी कि भी नहीं असीं वरत लिया जिन्ना कि इन्हां नूं वरतना सी, जिवें पंजाब च बादल दल नूं उन्हां ने पूंज के सुट दिता है। पर शिव सेना ने उन्हां नालों बेहतर अपना जिहड़ा है वो डिप्लोमेसी भी दिखाई और शरद पवार दी कांग्रेस के नाल और अपना अलायंस बना के सरकार बना ली। हुण उद्धव ठाकरे जिहड़ा है वो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी का जिहड़ा है वो शिव सेना का प्रेजिडेंट भी है और उन्होंने साइजेबल नंबर मैंबर पार्लीमेंट भी ने। उन्होंने कोल अपनी जिहड़ी है पब्लिकेशन सामना जिसका काफ़ी उहदे च उन्होंने संजय राउत और दूसरियां दे एडिटोरीअल भी हुंदे ने। और किसान मुद्दे दे उत्ते क्योंकि जिहड़ा मेरा गवांढी मेरा दुश्मन और दुश्मन दा गवांढी जिहड़ा वो मेरा दोस्त, इहदे थल्ले ये गल चंगी रही कि महाराष्ट्र दी नीति किसानां दे मुद्दे ते इन्हां तीन खेती कानूनां दे खिलाफ है और ईवन शिव सेना ने अपना एक वफद भी भेजिया सी, डेपुटेशन भी, डेलीगेशन किसान मोर्चे लई। और अज जिहड़ा बयान उस शिव सेना दे प्रेजिडेंट ने और महाराष्ट्र दे चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट करके दिता वो दिलचस्प है। वो ये दसदा है कि भी चीन तो ये किवें दौड़े हुए ने, इस बारे जो साडा तबसरा है जां दुनिया के सामने ही है कि भाई किवें बंदे दे पुत बने ने उत्थे, वो अज उद्धव ठाकरे ने भी अपने ट्वीट दे विच इन्हां नूं सीधा सीधा कहा। और एग्जैक्ट उहदी पंजाबी करन तो पहला मैं अंग्रेजी च उहदा ट्वीट है, और ये ट्वीट नहीं है कल्ला, ये उन्हें महाराष्ट्र असैंबली दे विच जिहड़ा बोलदिआं कहा। सो जिहड़े तुहाडे असैंबली च वो ऑन रैकड हुंदा, एक तो हुंदा बाहर कहा तुसीं जलसे च लोकां नूं खुश करन लई वोटां लैण लई, पर ये असैंबली दे फ्लोर ते खलो के उन्हें कहा। और ये ANI जिहड़ी उन्हां दी इंडियन इंटैलीजेंस का ही नैटवर्क है फ्रंट, उन्होंने कहा और ये उद्धव ठाकरे नूं कोट कीता है, फार्मर्स आर इन ट्रबल देयर फ्रॉम पंजाब, देयर पावर एंड वाटर सप्लाईज हैव बीन कट ऑफ एंड नेल्स पुट इन देयर पाथ, बट दे रन अवे व्हेन दे सी चाइना। If this kind of preparation was made at borders with China, infiltration won't happen. ये असैंबली च उन्होंने कहा, महाराष्ट्र CM इन असैंबली उन्होंने कहा भी पंजाब दे किसान ट्रबल च नहीं, बिल्कुल जिथे वो मोर्चा ला के बैठे ने उत्थे उन्हां दी पावर सप्लाई कट दित्ती है, पानी दी सप्लाई कट दित्ती है। और अज ही हुण उत्थे तो बोर कढ रहे ने वड्डा, तो उन्होंने पुछया कि तुसीं परमिशन लई, कहंदे काहदी परमिशन लैणी कि भी जिहड़े टैंकर आंदे सी अगे दिल्ली वल्लों उन्होंने घेराबंदी कर लई, अंदर आण नहीं दिंदे, उन्होंने अपनी मोटर ला कहंदे असीं इत्थों कढ लेना पानी, कोई गल नहीं सानूं नहीं तुहाडे पानी की लोड़, असीं अपना पानी कढ के पीआंगे। सो हुण ज़ाहिर है कि भी जदों असीं कट ऑफ कर दिंदे हो पानी की एक्सैस, और हुण जिथे पहलां एक्सट्रीम सर्दी च बैठे रहे ने, हुण पूरी दिल्ली की गर्मी तो वड्डियां वड्डियां नूं भजा दिंदे सी उत्थे। बाबर ने दिल्ली च आ गया, वो हमेशा याद करता रहा अपने उज़बेकिस्तान नूं कि भाई उस धरती के उत्ते उहदी ठंड, और वो काबल नूं याद करता रहा क्योंकि दिल्ली दा गर्दा और मिट्टी और गर्मी और गश्ते गुबार। सो हुण उही हाल होण जा रहा कि भी जिहड़ा वो बेचारे बैठे ने उत्थे बीबियां भी बच्चे भी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुसीं वाटर सप्लाई और पावर कट दित्ती है और हैव नेल्स पुट इन देयर पाथ कि भी रस्ते च उन्होंने किल विछा दिते ने। हुण
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟ ਦੇ ਰਨ ਅਵੇ ਵੈਨ ਦੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਐਟ ਬਾਰਡਰਸ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਨੇਲ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪਸੋਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੈਪਸੋਂਗ 'ਚ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਈਵਨ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਨਕੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇजेस ਸ਼ੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਅਪ ਇਨ ਡੈਪਸਾਂਗ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਦੌੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਪਰਚਰ ਰਡਾਰ SAR images of a permanent Chinese post generated by eliminating radio waves during the night provide glimpses of Chinese build-up near the line of actual control। ਹੁਣ ਡੈਪਸੋਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਜਾਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ ਫਿੰਗਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। 30 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਟੈਂਕ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੈਕ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਪਸੋਂਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਗੋਲਡੀ ਰੋਡ DBO ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਪਰਚਰ ਰਡਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਲਟਅਪ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ opposite India's highest airstripped Daulat Beg Oldie DBO in Ladakh, PLA's Tenavandian post is an all-season post in Aksai chain। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਸਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਅਕਸਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਲੈਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਲੈਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਸਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ DBO 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 1962 'ਚ ਥਾਂ ਖੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਇਮੇਜਰੀ ਸੁਜੈਸਟ that its main building has seen additional auxiliary structures, camps, vehicles and fencing since August 2020। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਬੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵਾਨ ਔਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਆਫ 2 ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਪਚਰਡ on the night of February 28th by SAR commercial satellites of the US based space firm Capella Space। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਫਰਮ ਹੈ ਕੈਪੈਲਾ ਸਪੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਨਵੈਂਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਵਿਦ ਇਟਸ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਟੋਰੇजेस, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਲਟਰਸ and vehicles for the reinforcement serve as a core of PLA's operations in the region। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ DBO is barely 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਪਸੋਂਗ ਪਲੇਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਲੋਜ਼
to China's western highway, Depsong at 16,000 feet north of Shiok River, is strategically important as it provides India the Daulat Beg Oldie airstrip and Karakoram Pass further north। और इस सारे ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 84 ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਲੌਕਡ ਹੀਅਰ ਬਾਈ PLA in a Y junction area as Chinese have intruded 18 kilometer inside since 2013। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DBO ਉਸ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਾਕਰਮ ਪਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੀਟੇਲਡ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ HS ਪਨਾਂਗ, ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ ਗੁਲ ਪਨਾਂਗ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਇਲ ਟੂ ਦਾ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਟੂ ਮਿਲਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ DGs ਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫਰੰਟਸ 'ਤੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਦੀ, ਇਫ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇਮ ਟੂ ਪੀਸ ਟੇਬਲ BJP's failed national security strategy helped too. There should be no doubt that the flawed national security strategy pursued by India over the last 7 years requires a course correction. It seems Modi government has decided to do it now। ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ, 2 prong ਵਾਰ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਪਾਲਿਸੀ। ਔਰ HS ਪਨਾਂਗ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੋਰਟਨਾਈਟ, ਫੌਜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਫੋਰਟਨਾਈਟ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। India's national security strategy and foreign policy has taken a 180-degree turn with respect to its belligerent neighbors, China and Pakistan। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 11 ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਮੇਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ BJP ਅਡੋਪਟਡ ਏ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਪੀਸ ਥਰੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਹ ਵੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਲੈਸਨਸ ਵਰ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਪਰਸੀਵਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿਦਡਰਾਲ, ਸਟੇਅਰ ਚਾਈਨਾ ਡਾਊਨ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਨੋਰਮ ਅਲੋਂਗ ਦਾ LAC। ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ, ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਵਰ ਫਲॉड ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,
ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਾਇਓਲੇਟਡ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਐਚ.ਐਸ. ਪਨਾਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8-9 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲॉड ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ demanded reliance on diplomacy until we catch up to a level to contest it. Pakistan has a similar compulsion vis-a-vis India. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਟਰੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕਹੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਆਰਮਡ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਸਰਟਨਲੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਮੈਪਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਏ। ਦਿਸ ਅਲੋਨ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਅਸ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸ, ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ until unless there is a security lapse that allows preemption. Thus the thundering rhetoric by Union Home Minister Amit Shah and other BJP leaders to recover lost territories was nothing more than an empty threat. ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਸਾਈ ਚੇਨ ਲੈਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੋਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਦੀ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਟਰਾਈਲੇਟਰਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜ਼ਮ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੂਪਿਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੂ ਫਰੰਟ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਨੇਬਲ। ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਪੀਸ ਵਿਦ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਵੀਕਰ ਐਡਵਰਸਰੀ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਚਾਈਨਾ ਫੇਸਿਸ ਦਾ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ in view of its primary focus being Taiwan and South China Sea, ਕਿ ਬਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਵੀਕਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀਸ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮਖਾਹ ਦੀ not carrying out an ethical assessment of one's own military capability before pursuing an aggressive national security policy is the biggest failure of Modi government। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। The military hierarchy carried away by political rhetoric and in off the persona of PM Modi failed to give correct advice। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੈਚ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਗਰੈਸਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮਸ, ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ the way forward there should be no doubt that flawed national security strategy pursued by India over the last 7 years requires a course of correction। ਕਿ 7 ਸਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਸ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਟਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਓਵਰਨਾਈਟ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਮੇਜ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੀਸ ਕਰ ਲਈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ the three players India, China and Pakistan understand that maps cannot be redrawn and direct use of force and proxy wars have limits and offers diminishing returns। उन्होंने कहा कि भी हुण सानू जिहड़ा है कश्मीर मुद्दे दे उत्ते भी जिवें पाकिस्तान दे नाल मुशर्रफ वाजपेयी मनमोहन सिंह 4 पॉइंट फार्मूला अवेलेबल सी उहदे उत्ते जिहदे च सानू इनकलूड करना पेगा दा सॉवरनिटी इशू गलबात करनी चाहिए है। और फिर उन्होंने कहा कि भी चीन ने जो हासिल करना सी कर लिया और यही कर्नल प्रवीण सानी ने भी यही गल कही सी। उन्होंने कहा कि हैविंग सिक्योर्ड द 1959 क्लेम लाइन albeit with buffer zones, China will be amenable to final settlement and give up its claims on other sectors। कि भी वो चीन ने तो मना लिया कि भी जी 1959 की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस दे उत्ते वो गलबात लई राजी हो सकते हैं और पाकिस्तान दे नाल जिहड़े ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्मूलिਆਂ ते गल हुई है उहदे च सॉवरनिटी दा इशू भी जिहड़ा जोड़ो। सो ज़ाहिर है कि एक बड़ा वाइज एनालिसिस है और ये गल जो उद्धव ठाकरे ने कही कि चीन के सामने तुसी दौड़ते हो। सो चीन ने दौड़ाया ना, हुण मोदी ने ना अमित शाह ने मूँह चीन लफज भी नहीं कढ़िया। अक्साई चिन्ह ते आज़ाद कश्मीर तक की लैना वो होया तो यही है कि भाई गए सी कुछ होर ते लैके आ गए जुत्तियां खा के जिहड़े ने वापस घरे परते। सो ये इन्हां दी हकीकत है। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ लेने ब्रेक व्यूअर्स तुसां इसी तरह ही बने रहना। मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।